जय जगन्नाथ संग मैंने आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन भाइब्स। मैं यही वीडियो रे डिस्कशन करवा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स लगी +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 10 रो यूनिट 4 रे जो गल्प अच्छे आमर कला पर्दार आर पटे तार लंग क्वेश्चन आम ऑलरेडी आगे डिस्कशन कर सारी जो मैंने देखी ना जाकि देखिपारे चैनल अच्छी। तो आज आम यही वीडियो से कला पर्दार आर पटे जो शांतनु कुमार आचार्य अच्छी शांतनु कुमार आचार्य तांकर जो कला पर्दार आर पटे गल्प अच्छी तार आम आज टेक्स्ट आलोचना टोटाल गोटे गोटे करवा है कि गोटे वीडियो तो सब आलोचना करा संभव हेनी पढ़ा संभव हेनी आम गोटे गोटे कर पार्ट कर आलोचना करवा। तो गल्प संपर्क आरंभ करने पूर्व गाल्पिक संपर्क किसी आम आलोचना करवा गल्प संपर्क आलोचना करवा गोटे गोटे करी। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन को ऑन दबाई ऑल नोटिफिकेशन कर दिंतु। आ जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होना फटाफट चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिखाई आउ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे आ सांग मान सहित शेयर करने भूलें शेयर करदे जहाँद्वारा से हेल्प हो। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व गल्पर आरंभ करने पूर्व आम गाल्पिक संपर्क किसी जाना। गाल्पिक किए होती ना शांतनु कुमार आचार्य जन्म 1933 से जावत पर्यंत जीवित अच्छा। स्वाधीनता परवर्ती कालर जड़े प्रमुख ओडिया गल्प स्रष्टा भाव में शांतनु कुमार आचार्य बेस परिचित और प्रतिष्ठित। रसायन विज्ञान विभाग में दीर्घकाल अध्यापक थाई ओडिया साहित्य विशेषत्व उपन्यास क्षुद्रगल्प क्षेत्र में से जो सृजनशीलता स्वाक्षर प्रदान करगुड़िक अध्ययन काल प्रत्येक विदग्ध पाठक विस्मयभूत हो पड़े। अर्थात आम जानिले जे शांतनु कुमार आचार्य जड़े रसायन विज्ञान जड़े प्रोफेसर रसायन विज्ञान जड़े साइंस जड़े प्रोफेसर से साइंस जड़े प्रोफेसर होते ओडिया साहित्य से उपन्यास क्षुद्रगल्प विभिन्न विभाग लेखन चालना कर पाठक प्रिय भाजन हो पारि। वृत्ति अध्यापक देखते वृत्ति अध्यापक एवं प्रवृत्ति साहित्य साधक। वृत्ति होती सी अध्यापक तांकर जीविका बा प्रोफेशन होला अध्यापक सी जड़े प्रोफेसर किंतु तांकर साधना हो साहित्य साधना हो प्रवृत्ति रही साहित्य साधना क्षेत्र। शांतनु शांतनु कुमार आचार्य कौन ना कविता क्षुद्रगल्प उपन्यास शिशु साहित्य अनुवाद इत्यादि साहित्यर बहु विभाग लेखनी चालना करथिले हैं। क्षुद्रगल्प उपन्यास क्षेत्र में ही स्रष्टांकर सिद्धि स्वीकृत माने क्षुद्रगल्प आ विभिन्न से विभाग से लेखनी चालना करछंती किंतु क्षुद्रगल्प आ उपन्यास क्षेत्र में से बेसी अधिक सिद्धि लाभ कर पारछंती बा अधिक प्रतिष्ठित हो पारछंती। एही प्रसंग रे आलोचक कहिसंती आधुनिक ओडिया कथा साहित्य रे शांतनु कुमार आचार्य एक वर्णाढ्य व्यक्तित्व निजस्व मौलिक भाषा कथावस्तुर अभिनवत्व एवं दार्शनिक दृष्टिभंगी जोगु शांतनु बाबू गल्प गुड़िक हीरक द्युति उद्भासित। तांकर कथन भंगीर मौलिकता पाई से तांकर अन्य समसामयिक ओडिया कथा साहित्यिक मानक ठारू नियारा बारी होई पड़ती किए शांतनु कुमार आचार्य। बुद्धिदीप्त एवं गाल्पिकों गल्प संकलन गुड़िक होउची कौन ना मनमर्मर दुर्बार यही शेष पदटी अरण्यर जूल अदीन बौल गोटे बढ़िया सुंदर गल्प संकलन गल्पटी मस्त गल्प। एकविंश शताब्दी गल्प आद्य सकाल सर्पजान चलती ठाकुर गल्प संकलन से केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई केवे 1991 रचना करते 1993 केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई। नाटालियार ओंकार गल्प वर्णाली जल छविर राति दृश्य अदृश्य छाया पुरुष रेकर्ड ब्रेकर तृतीय नेत्र इत्यादि या सहित कला पर्दार आर पटे गोटे गल्प संकलन अटे है आम जो पाठ्यकोशा रही तेना आम जा एबे टेक्स्ट आलोचना गल्प कला पर्दार आर पटे। प्लेन रे बसी जिबा मात्रे नंद दुलाल रो आखि ता बाँ पाख विंडो सीट रे पैसेंजर ऊपर थरे घूरी आसिले। एथरो आम जान पड़छंती जे नंद दुलाल नामक जड़े चरित्र से प्लेन रे होय तो केउठाउ जाउछंती एवं से बसिथिबा समय रे
ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ମାନେ ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ ରେ ଜଣେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ ବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳା। କିଏ? ସେଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବସିଛନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୁହଁରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଲି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଏପଟେ ଏଲ୍ ସାଇଡରେ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଦାଢ଼ିବାଲା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଲୋକ। ତା ପାଖ ସିଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ସେ ଜଣେ ଦାଢ଼ିବାଲା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ପାଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା। ଏ ଦୁଇ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ମଝିରେ ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା ସେ କିଏ? ନା ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ତିନୋଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ମଝି ସିଟରେ, ବାମ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଝରକା ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିଲେ କିଏ? ନା ଆମର ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ସାଇଡ ସିଟରେ ବସିଥିଲେ କିଏ? ବା ଡାହାଣ ସାଇଡ ବା ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିଲେ କିଏ? ନା ଦାଢି ପିନ୍ଧା ଜଣେ, ଦାଢି ବାଲା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି। ହଠାତ୍ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଉଠି ପଡି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସିଟଟାଏ ଖୋଜିବ। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ହଠାତ୍ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଉଠି ଯାଇକି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସିଟରେ ଜାଗା ବସିବ। କିନ୍ତୁ ଉଠି ପଡି ଚାରିଆଡକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲା ଏତେ ବଡ ବୋଇଂ ଏୟାରବସର ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଟରେ ଦିଶୁଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡ। ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ୍ଲାସଟା ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଆଇପି କ୍ଲାସ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମର ବିଜନେସ କ୍ଲାସ, ସେଟା ଅଲଗା, ତାର ଆସେ ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଆସେ। ତାର ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା, ସେଇ ଜାଗାଟା। ତ ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟରେ କଣ ଦିଶୁଛି ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡେ ଫିଲଅପ ହେଇସାରିଛି ବା କୌଣସି ଆଉ ଜାଗାରେ ସିଟ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ବି ଖୋଲା ସିଟ ତା ଆଖିରେ ପଡିଲା ନାହିଁ। କାର? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଆଖିରେ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପାଖ ଏଲରେ ତରବର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସକୁ, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ କହିଲେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲେନରେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ବା ମହିଳା ମାନେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସକୁ ହାତ ଠାରି ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲ, କଣ ନା ମୁଁ ଏ ସିଟଟା ବଦଳେଇ ଆଉ କୋଉଠି ବସିପାରେ କି? ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସକୁ ପଚାରିଛି କି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ଜଣେ ଡଚ୍ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡଚ୍ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ମିଠା ହସ ହସି ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲେ ସରି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରି କହିଲେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଟ୍ ନାହିଁ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ହତାଶ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇଲା ପ୍ଲେନର ଆଗ ପଛ। KLM ଏୟାରଲାଇନ୍ସର 400 ସିଟିଆ ବୋଇଂ, 400 ସିଟିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ 400 ଜଣ ସେ ପ୍ଲେନରେ ବସି ପାରିବେ। 400 ସିଟେଡ ଯୋଉଟା ନାହିଁ। ଏ 320 ଏୟାରବସ୍ଟାର ଯେତିକି ଅଂଶ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ହେଉଥାଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟାକ ଦିଶୁଥାଏ ବନ୍ଧାକୋବି ପଟାଳି ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏଇଟା କାଳିପି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଯେ KLM ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସେ ପ୍ଲେନଟା ଥିଲା ଏବଂ 400 ସିଟ୍ ମାନେ 400 ଜଣିଆ ସିଟେଡ ବା 400 ସିଟେଡ ସେ ପ୍ଲେନଟା ଥିଲା। A320 ବା ତାର ମଡେଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲା କି। ତ ଛାଡ, ତାପରେ ଦେଖିବା କେବଳ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ନାହିଁ ତାର। କାର? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡିଲା ସେ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡିଲା। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲେନ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଚର ହୁଏ ବା ଟାଇମ ଛାଡେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ସେଇ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ମାନେ ଯେ ଯାହା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେଣି, ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗା ସେ ସବୁଠି ପୋଜିସନ ନେଇଗଲେଣି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେସନ। ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଯାହାବି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲେନ ଉଡିବା ସମୟରେ ବା ପ୍ଲେନ ବସିଥିବା ମାନେ ସେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଗଲା, ହେଲା କି। ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ମାନେ ନିରାପତ୍ତା କେମିତି ରହିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି, ହେଲା କି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଜନକ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି, କଣ କରିବ, କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ଆଲାଉନ୍ସ କରିଦିଆଗଲା। ପ୍ଲେନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର କୋଉଠି? ପ୍ଲେନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରିବା ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ଥାନ, କବାଟଟା। ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ ଥାଏ କୋଉଠି, କେମିତି ପିନ୍ଧାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ହାତ ଛଟାଛଟି ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କଥା ନୃତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆଲାଉନ୍ସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ କଣ ଜଣେଇଲେ ନା ପ୍ଲେନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର କୋଉଠି ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ହେଲା, କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ କଣ କରିବ, କଣ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଏସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସମୟରେ କହିଦେଲେ ପ୍ଲେନର ହୋଷ୍ଟେସ ମାନେ।
ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନଥିଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲର। ସେ ତା ଅଣ୍ଟା ଚାରିପାଖରେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ଲେନ୍ ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ରନୱେରେ। ରନୱେ ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଫେସରେ ପ୍ଲେନ୍ଟି ଗଡ଼ିଗଡ଼ିକା ଯାଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ହେଲା, ତାହାକୁ ରନୱେ କୁହାଯାଏ। ପରେ ପରେ ଡିଟ୍ରିୟଟ୍, ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯଥାରୀତି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆକାଶ ଆହରଣ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ଲେନ୍ଟି କ'ଣ କଲା ନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ବି ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ ଅସୁଖ ଲାଗୁଥାଏ ଆଜିର ପ୍ଲେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ନିଜ ସିଟ୍ରେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବସିଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ମନେ କରୁଥାଏ ଖୁବ୍ ଅସୁରକ୍ଷିତ। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାଗଣା ଷଣ୍ଢର ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ। ମାରଣା ଷଣ୍ଢର ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୁଇ ଷଣ୍ଢ, ଯେମିତି ଏପଟ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ମହିଳା, ଏପଟ ଦାଢ଼ିବାଲା ଯୋଉ ଲୋକଟା, ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମାରଣା ଷଣ୍ଢ। ସେ ଦୁଇଟି ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ପ୍ରତିକିତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ଏବଂ ସିଏ ମଝିରେ ସେ ରହିଯାଇଛି, ସେଇ ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ, ମାରଣା ଷଣ୍ଢର ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ମଝିରେ ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା ଆଶଙ୍କାରେ ଭରପୁର। କାରଣ ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକର ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଜଣକୁ ଗୋଟାଏ ସୁଖକର ଅନୁଭବର ବିଷୟ କରି ରଖିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକିଂ ହେଉଥିଲା। ଏଟା ସେଇ କଥାର ସମାଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଳ୍ପଟା, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକ୍ କରୁଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ, ହେଲା କି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ। ସବୁବେଳେ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ଦକଦକ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରେ କୋଉ ସୁଖ ଥାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ। କେଜାଣି କୋଉ ବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ତାର ଭାବୁଛି। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଏଇ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଭାରତର ବହୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିଶାଳକାୟ ଏୟାରବସ୍ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଉପରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ବମ୍ ମାରିକି। 400 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିନଥିଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ 14 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଝିଅ ଥିଲା। କାହାର? ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ଝିଆରୀ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ। କଥାଟା ମନକୁ ଆସି ନଥିଲା ଏତେବେଳକ ଯାକେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ଲେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ତା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସିଟ୍ଟା ତାକୁ ପୁରା ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ଗତ ବର୍ଷର ସେଇ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡି, ବା ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ସେଇ କଥାଟା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଛଟପଟ ହେଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ମନ। ସିଏ ଭାବୁଥାଏ କାଳେ ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବ କି, ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ହେଇଯିବ କି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବୁଛି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକା। ଏକ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ କଥା ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ସେ କାମ କରୁଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫେରୁଥାଏ ସ୍ୱଦେଶ ବା ଭାରତକୁ ଫେରୁଥାଏ। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ତାକୁ ବାପା ମା ଜରୁରୀ ଖବର ଦେଇ ଡକାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ। ବୋଧ ହୁଏ ଏଥର ତାକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ତାକୁ ବାପା ମା ଡକାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମେରିକାର ଯାଉଥାଏ ସ୍ୱଦେଶ ବା ଭାରତକୁ ଫେରୁଥାଏ ସେ ପ୍ଲେନରେ। ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 18ରେ ପୁରିଲା 30। ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ କେବେ 30 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ନା, ଏଇ ଜୁନ୍ 18ରେ 30 ପୁରିଲା। ବିବାହ ବୟସ ନିଶ୍ଚିତରେ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବାପା ମା ଯେଉଁ କନ୍ୟାପାତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ, ସେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନଲାଖି ହୋଇଥିବ ଏଥିରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତାର। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ନୈଷ୍ଠିକ ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ। ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ। ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରର ଲୋକେ ଭୀଷଣ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବା ଭେରି କନଜରଭେଟିଭ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଅଧିକାଂଶ ବୈଷ୍ଣବ। ସେଭଳି ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରୁ କନ୍ୟାଟି ଆଣି ଆମେରିକାରେ ଚଳିବାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା, ଏକଥା ଅଜଣା ନଥିଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତା ମା ଫୋନରେ ତାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରୀ ଠିକଣା କରିଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତା ମାମୁଁ, ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ମାମୁଁ। ଝିଅଟି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ସ୍ଥାନୀୟ କୌଣସି କଲେଜର। ସେଇ ଝିଅଟି ଜଣେ କୌଣସି ପାଖ କଲେଜର ବା ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର। ତା ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ
ପୂର୍ବର ଜମିଦାର କାର ସେଇ ଝିଅଟି କଥା କହୁଛି, ପାତ୍ରୀର କଥା କହୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନି ଆଉ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପରି। ତଥାପି ଖାନଦାନୀ ଘର ଭାବେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ବେଶ ଗଣମାନ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି, ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର। ସେଇ ଝିଅଟିର ଗୋଟାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପରେ ମାମୁଁ ପଠେଇଥିଲେ ଡାକରେ ତା ପାଖକୁ। ସେଇ ଝିଅଟିର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ମାମୁଁ ପଠେଇଥିଲେ ତା ପାଖକୁ। ସେଇ ଫଟୋଟି ଦେଖିଲା ପରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ମନରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ଅହେତୁକ ଅନୁରାଗ, ଯାହା ଆଜି ତାକୁ ଘର ମୁହାଁ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଫଟୋ ଦେଖି ସିଏ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଫଟୋଟି, ଆଉ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆକାଶ ପଥରେ ପ୍ଲେନର ସ୍ଥିତି ଏହି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂସମତଳ ହୋଇସାରିଥାଏ। କ୍ଲିକ୍ କ୍ଲାକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ନିଜ ଅଣ୍ଟାର ବେଲ୍ଟକୁ ଘୁଗୁଳାଇ ଦେଲା ସେ। କିଏ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଆକାଶ ପଥରେ ପ୍ଲେନର ସ୍ଥିତି ଏହି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂସମତଳ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଆକାଶର ଉପରି ଭାଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ଲେନଟି, ଭୂସମତଳ ଅର୍ଥାତ୍। ବାଁ ଓ ଡାହାଣକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସହଯାତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଓ ବୃଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳା ତା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଯେ ସିଏ ତାର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ବି ଏଥର ଟିକେ ସହଜ ହୋଇ ନିଜ ସିଟରେ ବସିଲା। ପରେ ପରେ କାନ୍ଧରୁ ଏଯାବତ୍ କଢ଼ା ଯାଇନଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳକୁ ଖସାଇଲା, କାଢ଼ିଲା ତା ଲ୍ୟାପଟପ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମନିଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏକ ତରୁଣୀର ଚେହେରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚେହେରା। ଫଟୋଟା ଦେଖିଲେ ସେଇ ଚେହେରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିଏ, ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସୁଦୀର୍ଘ 7-8 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ସେଇ ଧ୍ୟାନରେ ପାର କରିଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା। ସେ କହିଲା 7-8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଯୋଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସାଗର ମହାସାଗର ଯୋଉଟା, ତାର ଉପରେ ପ୍ଲେନ ଯାଉଛି ନା, ତ ସେଟା ପାର ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବୋରିଂ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖି ଗୋତିଆ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ଲେନରେ ଡିନର ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫୁଲ ଟ୍ରଲି ଗଡ଼ାଇ ଏଲର ହେଲା, ଏଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଧାଡ଼ି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଦ୍ୟର ମହକ ନାକରେ ପଡ଼ି ବାଜିବାରୁ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଫୁଲ ଟ୍ରଲି ନେଇ ଆସିଥିବା ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ତା ହାତକୁ ଖଣ୍ଡେ ଇପରତିଥିଫ ବା ପାନୀୟ ଓ ମଦ୍ୟ ତାଲିକା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଇପରତିଥିଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ବା ମଦ୍ୟ ତାଲିକା। ପଚାରିଲେ, ଏନି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଆପଣ କିଛି ନେବେ କି ପିଇବା ପାଇଁ? ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଇପରତିଥିଫଟାକୁ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ନ ନେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଓନ୍ଲି କୋକ୍, ମାନେ ଓନ୍ଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବା କୋକ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ନାକରେ ବାଜିଲା ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ କଡ଼ା ଆଲକୋହଲିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସର। ସେତିକିବେଳେ ଡାହାଣ କଡ଼ୁ ଶିଖ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା, ଡିନର ସହିତ ହାର୍ଡ ମୋର ଚଳେ, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତାକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ିବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ନନ୍ଦଦୁଲାଲର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଚି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ରୁଚି ସମାନ ନୁହେଁ ନା, ତ ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭେଜିଟେରିଆନ ବୋଲି କଥା ହେଇଛି, କି ମୁଁ ପିଏନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପିଇବେ କଥା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କହିଲାନି। ତେଣୁ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଲିଟି ମନେକରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା। ପରେ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିଦେବାକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ? ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ପଚାରିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ତା କାନରେ ବାଜିଲା, ସେଥିରେ ତାର ମଞ୍ଜ କମ୍ପିଗଲା। କଣ କହିଲା? ଇଣ୍ଡିଆ? କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ? ସହଯାତ୍ରୀ ତୀବ୍ର ଉପହାସରେ ଜବାବ ଫେରାଇଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖଲିସ୍ତାନ କଥା ସେ ଭାବିଛି, ଖଲିସ୍ତାନ କଥା ଭାବିଛି ଯେ ବୋମ୍ ମାଡେଇକି ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ଦେଖିବା, ଏହାପରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁବାର ଦ୍ୱାର ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ସିଟରେ ଚାପିଚୁପି ହୋଇ ସେ ସଂଯତ ଭାବେ ବସି ରହିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ
विंडो सीट रो पैसेंजर ड्रिंक्स बरात टिके छाड़ी एयर होस्टेस अनुसंधान कले विंडो सीट रो पैसेंजर को ड्रिंक्स बरात माने विंडो सीट रे जे भद्रमेला जनक बसले गुरखा पिंदी सीए मते ड्रिंक्स पे बरात कले ऑर्डर देले किंतु हाथ हले से चुपचाप मना करि देले हाथ हले से चुपचाप मना करले अच्छा हे भद्रमेला जनक मना करले ना तांग ड्रिंक्स दरकार नै बोली मना करले तो वीडियो टी हमें एठी ए पार्ट टा हमें एठी सारीबा देन नेक्स्ट पार्ट रे हमें आगु आलोचना करिया कोन हैला तापरे कोन नै नंदुला कोन कला करी घर पहुंचला कि नहीं कोन हैला कोन नहीं आगु हमें आलोचना करा गोटे करी एटा होची तार फर्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 1 देन नेक्स्ट पार्ट रे आलोचना करिबा तो वीडियो टी एठी एंड करिबा जदि भल लागिथो आपन मानकू तो वीडियो टी भल लागिथो लाइक करिवे एवं संग मन से शेयर कर देबे आ जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब मते कर देबे आ वीडियो टी एठी एंड करिवा जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी देन नेक्स्ट पार्ट रे हमें यार आगु आलोचना करिवा।